my dear students. Welcome to online classes here. Hope you all are understanding what I am saying here. And now we are going to be learn here the same topic. Yesterday I have finished only the little bit here. Same topic is going to be continued now. And now we are in the previous session. What we have learned here? Language. About language. What is the use of language? Now we are going to be learn here. Language means here. Once again I am repeating here. Telugu means here we are using Telugu letters. English language means here we are using English letters. Hindi language means here we are using Hindi letters. Programming language means here what we are using here? Instructions. We are using here instructions. Whenever what is mean by programming language here? Em cheppali appudu? The language which is used to communicate between the person and a computer. Person and a computer. Is it clear? That means here the language which is used to communicate మళ్ళీ చెప్తున్నాను వినండి. The programming language which is used to communicate between a person and a system. మళ్ళీ చెప్తున్నాను నేను తెలుగులో. ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటంటే ఒక పర్సన్ తోటి ఒక కంప్యూటర్తో మాట్లాడాలి అంటే ఒక కంప్యూటర్తో ఉన్న పర్సన్తో ఉన్న కంప్యూటర్తో మాట్లాడాలి అంటే ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉండాలి, ఒక లాంగ్వేజ్ కావాలి. ఆ లాంగ్వేజ్ని మనం ఏమంటామంటే ప్రోగ్రామింగ్ language. That language we are going to be call it as here programming language. What is mean by programming language means here set of instructions and the rules. We can also be call it as here rules. Set of instructions and the rules. And let us see now introduction of programming languages. We have learned what is mean by language, what is mean by program. ఓకే, నేను చూడండి మ్యాథ్స్ అంటే ఏముంటుంది అందులో? ఒక సెంటెన్స్ ఉంటుందా? నో, వీ హ్యావ్ ఏ సమ్స్. ఓకే, హిందీ మీన్స్ హియర్ వీ హ్యావ్ ఏ హిందీ. Telugu means here we have a Telugu. That means here in the programming languages we have programs. In the programming languages we have here programs. Is it clear all of you? And next here, now we are going to be learn here what is mean by programming languages. Who are those so many programming? Why are the ఎందుకు ఇన్ని ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి? వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ వీ హ్యావ్? డస్ ద వరల్డ్ నీడ్స్ ద న్యూ లాంగ్వేజెస్? ఎస్, దట్ మీన్స్ హియర్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ద టాపిక్స్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు బి లర్న్. చూడండి, మనకు తెలుగు ఉంది, హిందీ ఉంది, ఇంగ్లీష్ ఉంది, మరాఠీ ఉంది, బెంగాలీ ఉంది. ఇన్ని లాంగ్వేజ్లు ఎందుకు మనకి? ఒక్క లాంగ్వేజ్ సరిపోదా? వై ఆల్ దీస్ లాంగ్వేజెస్ వీ హ్యావ్? According to the religion, according to the society, we are creating the languages. In the same way, we are also having the so many programming languages. In this topic you are going to be learn. Now, what is a programming language? Is it clear all of you? What is mean by programming language? What is mean by programming language? Let us see here. The program, make a note it all of you, compulsory you have to write the notes. It is very important topic. Okay, the programming language is a set of rules that provides a way to tell the computer what operation to be performed. ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్లో ఒక రూల్స్ ఉంటాయి. ఆ రూల్స్ని బట్టి కంప్యూటర్ ఆపరేషన్ చేస్తుంది. కంప్యూటర్ చెప్తుంది ఆ రూల్స్ కంప్యూటర్ ఏం చేయాలో ఆ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ చెప్తుంది. దాన్ని మనం ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటాము. ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో ఒక రూల్స్ ఉంటాయి. ఆ రూల్స్ని ఫాలో అవుతూ కంప్యూటర్ పని చేస్తుంది. అన్నమాట.
A programming language is a set of rules. Programming language is known as a set of rules for communicating an algorithm. That means here for communicating between the with the help of these rules we are communicating each other. We are communicating each other. And they come to the point here, the next one here, and it provides the framework for the describing com- computation. That means here with the help of these language we are providing a framework. That means here ఎలా మాట్లాడాలి, ఏ సెంటెన్స్లో మాట్లాడి, సపోజ్ ఇంగ్లీష్ ఇస్ దేర్, ఎలా పడితే అలా రాస్తామా? దే హ్యావ్ ఏ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్. వీ హ్యావ్ ఏ గ్రామర్. హిందీ ఆల్సో వీ హ్యావ్ ఏ గ్రామర్. ఫర్ తెలుగు ఆల్సో వీ హ్యావ్ హచ్చులు అల్లులు. ఇన్ ద సేమ్ వే in the programming language we have a framework. That means here ఏమని రాయాలి? Programming language means here programming language is a set of rules which tells the computer how to do a job. Is it clear? That means here it telling the computer what operation to be performed. మీరు ఎప్పుడైనా షాపింగ్ మాల్కి వెళ్ళేటప్పుడు మనకు అక్కడ ఒక బాక్స్ లాగా దాని ఉంటుంది. మనం ఏం చేస్తాం? నేను ఒక మనిషిని, అదొక వస్తువు, అక్కడికి వెళ్ళి మనం నిల్చుంటే కికి కికి అని సౌండ్ వస్తుంది. ఎందుకు? దట్ ఈజ్ ఏ వీ హ్యావ్ కమ్యూనికేటింగ్ ఈచ్ అదర్. నో, నేను మాట్లాడట్లేదు, అది మాట్లాడట్లేదు, కానీ అది మనకు సౌండ్ చేసి చెప్తుంది ఈ అబ్బాయి దగ్గర ఏమో ఉంది, ఈ అమ్మాయి దగ్గర ఏమో ఉంది అని చెప్తుంది. ఎలా చెప్తుంది? బై ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్. మనకు ఒక బాక్స్ ఉంటుంది, ఆ బాక్స్ దగ్గర షాపింగ్ మాల్ వెళ్తే ఆ బాక్స్ దగ్గర వెళ్ళి నిల్చుంటాం. నిల్చోగానే అది బాడీ అంతా చెక్ చేస్తుంది, ఏమైనా ఉందా లేదా అని చెక్ చేస్తుంది. బట్ వీఆర్ టూ ఆర్ కమ్యూనికేటింగ్. నేను మాట్లాడట్లే, అది మాట్లాడట్లే, కానీ ఇద్దరు కమ్యూనికేషన్ అవుతున్నామా లేదా? ఎలా కమ్యూనికేట్ అవుతుంది? బై ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. దాంట్లో ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ అన్నెసరీ థింగ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి సీన్, ప్లీజ్ మేక్ ఎ సౌండ్. ఆ సౌండ్ అనేది మనకి కనిపిస్తుంది. దట్ మీన్స్ హియర్ ఇట్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు సెక్యూరిటీ పర్పస్. నేను మనిషిని, అది ఒక వస్తువు. మనిషితో వస్తువుతో మాట్లాడాలి అంటే ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు టాక్ టు ఈచ్ అదర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు బి యూజ్డ్ ఏ ప్రోగ్రామింగ్ languages. We are going to be used a programming languages. And come to the point here, the next one here. Next one we have here. Next one. And next here. A programming language is a nationally system for describing the computation of machine readable format to usable readable format. See here, నేను ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతున్నాను. నేను ఇంగ్లీష్లో, చూడండి మన మొబైల్లో ఇంగ్లీష్లో టైప్ చేస్తున్నాం. ఇజ్ ఏ క్లియర్? బట్ ఆ ఇంగ్లీష్ మొబైల్కి అర్థమవుతుందా? అర్థం అవ్వదు. దాన్ని మనం మిషన్ రీడబుల్ ఫార్మాట్కి కన్వర్ట్ చేస్తుంది. దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హియర్ మిషన్ రీడబుల్ ఫార్మాట్ అండ్ హ్యూమన్ రీడబుల్ ఫార్మాట్. మిషన్ రీడబుల్ ఫార్మాట్ అంటే దానికి తగ్గట్టుగా అది కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది, మనకు తగ్గట్టుగా మనం ఏబిసి రాస్తున్నాం. హ్యూమన్ రీడబుల్ format. Is it clear all of you? That is the use of here programming language. Is it clear all of you? That means here ఆ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఏం చేస్తుంది? మనం ఏబిసిడి అని టైప్ చేసినా కూడా ఏబిసిడి మనకు అర్థమవుతుంది, కానీ ఈ ఏబిసిడి సిస్టమ్కి అర్థం కాదు. అర్థం కాకపోతే అది ఏం చేస్తుంది? సిస్టమ్కి అర్థమయ్యేలాగా కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది. మిషన్ రీడబుల్ ఫార్మాట్ టు human readable format, it going to be converted. This computation means here converted. A programming language is a tool for developing the executable methods for a class of a problem, classes of the problem. In the further class you going to be know what is mean by tools. Programming languages lo konni tools we have. To develop those tools we are using the programming language. Tools means here oka game ni develop cheyali. ఒక గేమ్ని డెవలప్ చేయాలి అంటే ఒక గేమ్ని మనం, గేమ్స్ తెలుసు కదా, ఒక గేమ్ చేయాలి. ఆ గేమ్ చేయాలంటే కొన్ని టూల్స్ ఉండాలి. సీ హియర్, నేను కంప్యూటర్ రిపేర్ చేయాలి, స్కూల్ డ్రైవర్తో రిపేర్ చేస్తానా? దానికి ఉండే వస్తువులతోటి నేను రిపేర్ చేస్తాను. ఒక మొబైల్ని రిపేర్ చేయాలి, ఒక మొబైల్ని చెప్పిన దానికి కొన్ని టూల్స్ ఉంటాయి. ఇజ్ ఏ క్లియర్? మొబైల్ రిపేర్ చేసే టూల్స్ ఉంటాయి, దానికి కొన్ని, ఆ టూల్స్ తోటి నేను రిపేర్ చేయగలుగుతాను, ఆ టూల్స్ తోటి నేను
ఓపెన్ చేయగలుగుతాను, ఏదైనా చేయగలుగుతాను. ఈజ్ ఏ క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? సీ హియర్, ఒక సపోజ్ వాషింగ్ మిషనే పాడైపోయింది అనుకోండి, మనకున్న స్క్రూ డ్రైవర్తో మనం ఓపెన్ చేసి మన టూల్స్ పనిచేస్తాయా? పనిచేయవు. దానికి కొన్ని సపరేట్ టూల్స్ ఉంటాయి. దట్ మీన్స్ ఇన్ ది సేమ్ వే ఇన్ ద ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ ద టూల్స్ ఫర్ డెవలపింగ్ ద మాడ్యూల్స్, డెవలపింగ్ ద మోడల్స్ అనమాట. దట్ మీన్స్ యా ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు డెవలప్ ద మోడల్స్. చూడండి, బైక్ ఉంది కదా, ఒక బైక్లో పల్సర్ బైక్ తీసుకోండి. ఆ పల్సర్ బైక్ కొనేటప్పుడు మనకు కొన్ని టూల్స్ ఫ్రీగా ఇస్తాడు వాడు. ఈ టూల్స్ తీసుకుపోయి కార్కి పెడితే ఆ కారు టైర్ ఓపెన్ చేయొచ్చా? చేయరాదు. దానికి ఉండే సపరేట్ టూల్స్ దానికి ఉంటాయి, దీనికి ఉండే సపరేట్ టూల్స్ దీనికి ఉంటాయి. అవునా కదా? దట్ మీన్స్ హియర్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు మోడల్. దాన్ని ఏం చూడండి, కొంతమంది కారు కొనుక్కుంటారు. ఈ కార్ నాకు ఏంటి దాని మోడల్ ఇష్టం లేదు, దాన్ని నేను చేంజ్ చేయొచ్చు కదా. బైక్ కొనుక్కుంటాం. బైక్ కొనేటప్పుడు నాకు అంత పైన నచ్చలేదు, హ్యాండిల్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, దాని మొత్తం ఇంజన్ చేంజ్ చేయలేం, కానీ దాని పైన ఉన్న మోడల్, ఎగ్జిక్యూటబుల్ మోడల్, దాన్ని చేంజ్ చేయొచ్చు విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ టూల్స్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ యువర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, ఆల్ ఆఫ్ యూ. And next here, see here, what is mean by programming language? English is a national language. That means here national means here natural. That means here everyone knows the English. That means it's common. It has a words, symbols and the grammatical rules. A programming language is also have a words. ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో ఎలా అయితే వర్డ్స్, లెటర్స్, సింబల్స్, రూల్స్ ఉంటాయో, అలాగనే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ ద వర్డ్స్, సింబల్స్, రూల్స్ ఆఫ్ ఏ గ్రామర్. These grammatical rules we are going to be call it as here very very important syntax. ఆ రూల్స్ని, ఇంగ్లీష్లో రూల్స్ని మనం గ్రామర్ అంటే, ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో రూల్స్ని మనం ఏమంటాం? మనం సింటాక్స్ అంటాం. సింటాక్స్ మీన్స్ హియర్ రూల్. Syntax means here rule. Each programming language has a different set of syntax rules. Each programming language has a different set of ఒక్కొక్క ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్కి ఒక్కొక్క రూల్ ఉంటుంది అనమాట. దట్ ఈస్ అ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్. వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్ హియర్, ఇంగ్లీష్ నోస్ ఎవ్రీవన్. In the English we have a words, we have a symbols and we have a grammatical rules. In the programming language also we have words, symbols, rules of grammar. Rules of grammar. Okay. These grammatical rules, English లో grammar ఎలా ఉంటుందో ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో కూడా grammar will be there. These grammar we are going to be call it as here syntax. ఒక్క ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్కి ఒకలాంటి రూల్ ఉంటుంది, ఇంకొక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఇంకొక సింటాక్స్ ఉంటుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అన్ని ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్కి ఒకటే సింటాక్స్ ఉండదు. దట్ మీన్స్ ఈచ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ హ్యాస్ ఎ డిఫరెంట్ సెట్ ఆఫ్ సింటాక్స్ రూల్స్, different set of rules. That is the use of what is meant by programming language. Okay. And next here, programming language, how does some people speaks French? Next is see here. And next here, the programming languages are, we have here 5 generations. How many generations we have here? 5 generations. The programming languages are here 5 generations. First generation programming language, second generation programming language, third generation, fourth generation. Now we are in the 5th generation. Okay. How many programming language generations we have here? Types of programming language. This is known as here types of programming languages. Well, it's clear for all. First generation language, second generation language, third generation language, fourth generation language and fifth generation language. ఫస్ట్ జనరేషన్లో మనం ఏ లాంగ్వేజ్ని క్రియేట్ చేసాం చెప్పండి? ఫస్ట్ జనరేషన్లో మిషన్కి అర్థమయ్యేటట్టుగా మనం ఒక లాంగ్వేజ్ని క్రియేట్ చేసాము. దట్ లాంగ్వేజ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి కాల్ ఇట్ యాజ్ హియర్ మిషన్ లాంగ్వేజ్. ఫస్ట్ జనరేషన్లో ఆ ఒక లాంగ్వేజ్ని డెవలప్ చేసాము. ఆ లాంగ్వేజ్ని మనం ఏమంటామంటే మిషన్ లాంగ్వేజ్. దట్ లాంగ్వేజ్ అందులోనే మనకుంది. మిషన్ లాంగ్వేజ్
Language is nothing but here machine language is a machine dependent as it is the only language the computer can understand. It is very difficult to understand by a person because machine language లో ఏముంటాయి very difficult to write and understand. That means here మిషన్ ఎప్పుడు ఆన్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్తో రన్ అవుతుంది. మిషన్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటిది ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ ఫస్ట్ కంప్యూటర్ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఒక లాంగ్వేజ్ని డెవలప్ చేశారు. ఆ లాంగ్వేజ్ని ఏమంటామంటే మిషన్ లాంగ్వేజ్ అంటాం. ఆ మిషన్ లాంగ్వేజ్ మిషన్కే అర్థమవుతుంది కానీ ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు అండర్స్టాండ్ ద యూజర్స్. ఎందుకని అది జీరోస్ అండ్ వన్స్లో ఉంటుంది. ఫస్ట్ జనరేషన్లో ఏం లాంగ్వేజ్ ఇది మిషన్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, సెకండ్ జనరేషన్లో అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్. The symbolic operation code replaces the binary operation code in the assembly language. Program needs a assembler for execution by the computer. Each assembly language instruction is translated into one machine language instructions. It is very difficult code and easy to write. It is very important here. It is very efficient code and it is very easy to write and understand by the user. Let us see here. First generation లో I am writing here gen. ఓకే, ఫస్ట్ జనరేషన్లో ఏం చేశారు వాళ్ళు మిషన్కి అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్లో రాశారు. కంప్యూటర్కి అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్లో రాశారు. ఏం లాంగ్వేజ్ అది? దాన్ని ఏమంటాం మనం? మిషన్ లాంగ్వేజ్ అంటాం. అయితే ఏమైందంటే అక్కడ see here అది మిషన్కి అర్థమవుతుంది. ఎందుకంటే ఆ మిషన్కి చూడండి ఇక్కడ ఒకటి చెప్తాను. ఏ పర్సన్ ఈజ్ దేర్, బి పర్సన్ ఈజ్ దేర్. ఓకే, ఏ పర్సన్ నోస్ తెలుగు. ఏ పర్సన్ నోస్ హియర్ టీ మీన్స్ హియర్ తెలుగు. ఓకే, ఏ పర్సన్ నోస్ తెలుగు అండ్ బి పర్సన్ నోస్ హియర్ హిందీ. రెండు మాట్లాడుకోగలుగుతాయా? నో. Between these two, a mediator must be there. మీడియేటర్ అంటే ట్రాన్స్లేటర్. వాటిని ఏమంటాం మనం? ట్రాన్స్లేటర్. మీడియేటర్ అంటే ఎవరు? ట్రాన్స్లేటర్. ఓకే, ట్రాన్స్లేటర్ అంటే ఏమని రాస్తాం మనం? ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్ మీడియేటర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ హియర్ టీ, ట్రాన్స్లేటర్. ఓకే, ట్రాన్స్లేటర్ అంటే ఏం చేస్తాడు? మీరు ఒక్కసారి చర్చికి వెళ్ళినప్పుడు చూడండి, తను ఇంగ్లీష్లో చెప్తాడు. ఇంగ్లీష్లో చెప్పింది మళ్ళీ అందరికి ఇంగ్లీష్ రావాలని లేదు కదా అక్కడ కూర్చునే వాళ్ళకి. అప్పుడు ఏం చేస్తాడు? పక్కన ఒక అతను ట్రాన్స్లేట్ చేస్తాడు. వెల్కమ్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ అంటే పక్కన ఏమని చెప్తాడు? అందరికీ వెల్కమ్ మీన్స్ హియర్ అందరికీ దట్ మీన్స్ హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇన్ తెలుగు నమస్తే. ఐఎమ్ సేయింగ్ హియర్ గుడ్ మార్నింగ్, శుభోదయం అని తెలుగులో చెప్తారు. దట్ బోత్ మీనింగ్ ఆర్ ద సేమ్ బట్ ద వే ఆఫ్ టాకింగ్ ఈజ్ హియర్ డిఫరెంట్. ఓకే, ఇన్ ద మిషన్ లాంగ్వేజ్ వాట్ ద మిషన్ లాంగ్వేజ్ డూ హియర్? ఏ పర్సన్కి ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడితే ఏ పర్సన్ ఈజ్ టాకింగ్ టు ఇంగ్లీష్. ఓకే, and I am writing here C. C means here computer. Okay, I am writing here C. A person is talking to English but B is understanding only the machine. B is understanding the what language here? Machine language.
Okay, but what the machine language do here, this what we are learning, what we are writing in English language, automatically it converted to machine language. బట్ ఇది మిషన్ లాంగ్వేజ్ నుంచి ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్కి కన్వర్ట్ చేయట్లేదు, ఎందుకని అక్కడ లేదు మిషన్ లాంగ్వేజ్. దట్ ఈస్ ద డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ హియర్ మిషన్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ హియర్ అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్లో, ఏముందంటే A is talking in the machine language is known as here first generation language. Assembly language is known as here second generation language. ఫస్ట్ జనరేషన్కి సెకండ్ జనరేషన్కి తేడా ఏంటంటే, కంప్యూటర్కి మనం రాసేటప్పుడు ఇంగ్లీష్లో రాస్తున్నాం, మనకి ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే, మనం రాసేటప్పుడు మిషన్ లాంగ్వేజ్లోనే రాయాలి. ఓకే, సారీ, వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఇన్ ఏ మిషన్ లాంగ్వేజ్. దట్ మీన్స్ హియర్ జీరోస్ వన్స్. ఇప్పుడు హౌ ఆర్ యూ అని రాసామనుకో, హౌ ఆర్ యూ ఎలా రాయాలి, 0101010001 అలా రాయాలి. కానీ ఇది మనకు అర్థమవుతుందా? ఆ కోడ్ తెలిసే వాళ్ళకే అర్థమవుతుంది. దట్ మీన్స్ హియర్ the machine language is very easy, very difficult to access it, okay. But where it is in the assembly language, here we are writing in English, and this English is very easily understand by the user, but it is very difficult to understand by the computer. That's why they are used a mediator. That mediator is known as here assembler. Translator ఎవరు అక్కడ? ట్రాన్స్లేటర్ ఏమంటాం మనం? అసెంబ్లర్ అంటాం. ఎగ్జామ్లో వస్తుంది. వాట్ ఈజ్ మీన్ బై అసెంబ్లర్ మీన్స్ హియర్ the assembler is used in the assembly language. These assembly language we are converting into readable format to unreadable format, to readable format. Is it clear all of you? That is the use of here assembly language. Student, each assembly language instructions is translated into one machine language instructions. It is very efficient code and easy to write. ABC లో ఉంటే ఈజీగా రాస్తాం కదా, that is the use of here assembly language. And next these assembly languages we have here,